ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলছি, তোমরা তোমাদের অডিও এবং ভিডিও অফ করে রাখো। অঙ্কিতা কৈলা, তুমি তোমার ভিডিও অফ করে রাখো। অঙ্কিতা কৈলা, তুমি তোমার ভিডিও অফ করো। সুব্রত সিং, তুমি তোমার ভিডিও অফ করো। উদয়, তাহলে এখন শুরু করা যেতে পারে। আমি এক্ষুনি প্রিন্সিপাল স্যারকে ফোন করলাম, স্যার একটু একটু সময় চাইলেন। হ্যাঁ, স্যার জয়েন করবেন। ওকে ওকে, ঠিক আছে, ম্যাডাম তো অলরেডি জয়েন করে দিয়েছে। হ্যাঁ, স্যার জয়েন করবেন। ম্যাডাম ঠিক আছে। স্যার তো জয়েন করেছেন। আমরা শুরু করে দিতে পারি এখন। হ্যাঁ, শুরু করো। ঠিক আছে। শুভ সন্ধ্যা। আমি ডক্টর প্রফুল্ল কুমার দাস, আইকিউএসি তরফ থেকে যারা এই ওয়েবিনারিতে জয়েন করেছেন সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন আজ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস।
সারা পৃথিবীতে আজ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস ভাবে পালন করা হচ্ছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এই নারীর অবদান পুরুষ কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। পুরুষের প্রতিটি সৃষ্টি কর্মের মধ্যে রয়েছে নারীর ভূমিকা, অথচ যুগ যুগ ধরে নারীর এই অবদানকে অবদমিত করে রাখা হয়েছে। সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ হিসাবে এই দিবস উদযাপন করে থাকেন। বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারী দিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক প্রকার হয়। কোথায় নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাতে বিশেষ গুরুত্ব পায়। জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে মহিলাদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য এই দিনটি পালিত হয়। এই দিনে প্রত্যেককে নারী অধিকার, লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। আজির ওয়েবিনার আমাদের মহাবিদ্যালয়ের এ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমাদের অনুরোধ ক্রমে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আইআইটি খড়গপুর হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা ডক্টর অমৃতা সেন। আমি ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে উনি ওনার বক্তব্য রাখবেন। She is to deliver a talk on the topic Understanding Gender Sociology and the Making of Gender Inclusive Cities in India. Before that, I would like to request our Honorable Principal, Dr. Pavitra Kumar Mishra, to address the program with a short speech. Sir. Okay, thank you. Good evening, everybody. Uh, Esteemed colleagues, my dear students, Dr. Amrita Sen, Assistant Professor, Humanities in IIT Kharagpur. I am extremely, madam, grateful to you for kindly giving your time and consent to participate in this seminar and address our students on a very special occasion, International Day of Women. Actually, I first of all express my regret that I cannot switch on my video because I had been to a office for some urgent works and I am on the way back to my college. So I am in a place where there is no light. So I have switched off my video, but I couldn't help myself, restrict myself from participating this occasion, because this is such an occasion where we must all participate and express our gratitude, our obligation, our respect to all the women in our life, for whom we could survive, we could become what we are today. But we sometimes forget it, and or sometimes we take it for granted, and sometimes we fail to acknowledge it, or do not get the occasion perhaps to express it in frank way, in such a momentous way. And these are the occasions, these are the days where actually we can express ourselves freely and acknowledge the contribution of the women of our society in the progress of our country. The malice that we see nowadays of negligence or exploitation of manhood, or sidestepping their, ignoring their importance in our society, is not a very old one. Our history, our mythology are replete with images, replete with ideas, replete with examples of very wise, valorous, courageous women. And even present day, women are holding such very vital positions in our society, in our country.
and gradually also many fields which were hitherto not allowed, not open for women, like armed forces or the police, and they have now started realizing their mistake, and they have started accepting, started enrolling women in their regiments. Uh, this is a very positive development, and this is a very timely step that we must always acknowledge. We must always realize that women are no way less than men. They are they can work hand in hand. They are all equal, and we must always realize it. We must always acknowledge it. Uh, the problem in our society is that we right from the beginning in our homes we always differentiate between boys and girls. We in our homes knowingly or unknowingly sometimes do not allow our girls, our daughters to do those things which we allow our boys to do. We always warn them, we always stop them from doing certain things, that you are a girl, you must not do this, you are a girl, you must not do that. And that is from there also this gender differentiation comes. Right from there we started differentiating boys and girls. But there must not be any differentiation, because we are all they are all equals. They are all capable of doing all those things what boys can do. Many problems beset our society in relation to the women. Primarily, basic things are there. There are still now many girl students, girls are not getting the benefit of education. Many girls, they do not have this financial freedom. Many girls, they are being considered as the responsibility of the parents. So they are given up in marriage in very early age. These notions should be cleared. These malice should be cleared. That is what very important for us, because education and financial liberty and giving them opportunity to do whatever they do want to do in their life is very important. I think on this day I must salute our Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee, for taking the very significant step of women empowerment by introducing the Kanyasri Prakalpa. We all know that Kanyasri Prakalpa is like a medicine which has cured many diseases in our society. Now we see the positive development of that. Girls are enrolled in schools and colleges. Sometimes, in some cases, we find that in schools and colleges, girls outnumber now than the boys. Now, there is a very significant development that girls are being given the opportunity of education. They are coming to schools and colleges to read, and most important is that they have this economic freedom. Now, we do not realize, but the fact is that many girls in our society do not have a bank account, did not have bank accounts. They did not have the financial liberty to spend their own money, to have their own money as such. But now, because of this Kanyasri Prakalpa, almost all girls in our state have bank accounts. They can withdraw money, they can spend the money as they like. This is a very important thing, because this sense of freedom in spending our own money, having our own fund, having our own account, also boosts our confidence, also uplifts our spirit. And this Kanyasri Prakalpa has also got rid of this, to some extent, this the malice of child marriage. So I think this Prakalpa has tremendously boosted the women empowerment in our state, and I must salute, being a woman, she had done a marvelous job introducing Kanyasri Prakalpa. I think Dr. Sen will
speak about all these things. And I again thank you all for participating in this seminar. And I also thank Dr. Sen for accepting our invitation and to address our students and faculty. Thank you all. Thanks to Dr. P.K. Mishra, Honorable Principal of our college, for his inspiring speech. Now, I may request Dr. Amrita Sen, Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, IIT Kharagpur, to start her speech. Okay. I hope I'm audible. Yes. আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি? Yes. আচ্ছা। Yes, ma'am. Yeah. Okay. So at the very beginning, I would like to express my sincere gratitude, and I would really like to thank Professor Mishra, Professor Chatterjee, Professor Das, and everyone from the Bhattar College for inviting me today to deliver this lecture, Women's Day lecture on issues related to gender and placing the gender in the context of the urban. তো আমার লেকচারটাতে আমি মানে চেষ্টা করব যতটা সম্ভব একটু একটু যদি পসিবল হয় বাংলায় বলার, কিন্তু যেহেতু মানে আমরা মোস্টলি ইংলিশে পড়িয়ে থাকি সেহেতু একটুখানি মানে মেজর পার্টটা হয়তো ইংলিশে হতে পারে, কিন্তু আমি খুবই বেসিক কিছু জিনিস বলবো, সেগুলো আমার মনে হয় যে মানে ইংলিশে বললেও হয়তো বোঝা যাবে খুব সহজেই। তো আজকের মানে প্রথমে মানে আমার লেকচারটা শুরু করার আগে আমি কিছু কিছু একটুখানি মানে বেসিক জিনিস কিছু বলতে চাই সবাইকে, এখানে যারা স্টুডেন্ট যারা উপস্থিত আছো, ফ্যাকাল্টিস যারা আছেন, প্রফেসররা, সবাইকেই, যে আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব রিমার্কেবল একটা দিন, যেটা আমাদের সারা দেশে আজকে সেলিব্রেটেড হচ্ছে নানানভাবে। নানান রকম একাডেমিক ইনস্টিটিউটে আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি নানান রকম লেকচার হচ্ছে উইমেন্স ইমানসিপেশন নিয়ে, জেন্ডার ইস্যুস নিয়ে। আমি নিজেই কয়েকটা অ্যাটেন্ড করেছি সকাল থেকে এবং খুব ভালো লাগছে যে কিছু কিছু ইস্যুস, যেমন প্রফেসর মিশ্রা এক্ষুনি বললেন, আমি শুনছিলাম, মানে ওনার কথাগুলো এত ভালো এবং এত মানে রেলিভেন্ট মনে হলো যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা মানে আমাদের প্রত্যেক দিনের লাইফেই হয়তো রিয়েলাইজ করি না যে মানে মহিলাদের কন্ট্রিবিউশন গুলো কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের। এবং আমি নিজে মহিলা বলে বলছি না, কিন্তু মানে আমরা যদি সামগ্রিকভাবেও দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাট দ্য হোম ফ্রন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য ওয়ার্ক ফ্রন্ট আমাদের মানে অনেক সময় হয়তো অনেকে নেগলেক্ট করে যায় বা ইগনোর করে, কিন্তু দে আর অ্যাকচুয়ালি, আই উড লাইক টু সে দিস দ্যাট they provide us with the most critical infrastructure in the society and some of the most essential services, without which I think it would have been very difficult for each one of us to do certain things that we are doing in our everyday lives. সেই জন্য উইমেন্স ডে সেলিব্রেট করার আমার মনে হয় যে আজকের দিনটা খুবই স্পেশাল, কিন্তু আসলে আমরা যদি একটুখানি প্রত্যেকে একটা রেসপন্সিবিলিটি নিই আমাদের নিজেদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, যে আমরা প্রত্যেক দিনই একটু একটু করে সামান্য হলেও কিছু কিছু স্টেপ আমরা নেব, যেগুলো আমাদেরকে কিউমুলেটিভলি অনেক এফেক্টিভ ভাবে আমাদের এই উইমেন্স পার্টিসিপেশনের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমার মনে হয় সেটা কিন্তু একটা মানে একটা দিন যদিও আমরা সেটার জন্য ডেজিগনেট করেছি, কিন্তু এটা কিন্তু রোজই আমরা একটু হলেও উইমেন্স ডে হিসেবে কিন্তু আমরা পালন করতে পারি। কিছু কিছু ছোট ছোট জিনিস যদি আমরা করি, কিছু ধরুন আমরা যেমন প্রফেসর মিশ্রা এক্ষুনি বলছিলেন পলিসিজের কথা, এখন আমাদের দেশে এবং আমাদের স্টেটে অবশ্যই এখন মানে অনেকখানি মহিলারা এখন এম্পাওয়ার্ড হয়েছেন, আগে যে অবস্থা ছিল তার থেকে এখন অনেকটাই বেটার, তাদের সামগ্রিকভাবে তারা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছেন, তারা নানা রকম স্কলারশিপ পাচ্ছেন। আমার মনে হয় এগুলো ভীষণ ভীষণ জরুরি, এবং যত আমরা মহিলাদেরকে এডুকেট করতে পারবো বেশি, তাদের জন্য আমরা জব অফার করতে পারবো, এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর খুলতে পারবো, সেটা কিন্তু শুধু সোসাইটির জন্য নয়, সেটা কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের ইকোনমির জন্য ভীষণ ইউজফুল হবে, সেটা আমাদের বোঝা দরকার। সেই জন্য প্রত্যেকটা দিন এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই
একটা দিন না হয়ে যদি আমরা সবসময় কিছু কিছু করে এই জিনিসটাতে আমরা একটু সাহায্য করি, যাতে আমরা ধরুন যে সমস্ত মহিলারা রিমোট এরিয়ায় থাকে, এবং আমরা যেহেতু সিটিতে থাকি আমরা অনেক বেশি অপরচুনিটি সুযোগ সুবিধা পাই, কিন্তু যারা ধরুন রুরাল এরিয়ায় থাকে, যেমন আমরা যখন ফিল্ড ওয়ার্ক করতে যাই, আমি নিজে সুন্দরবনে অনেক বছর কাজ করছি, এবং সুন্দরবনের অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, এবং সেখানে যখন আমরা যাই তখন আমরা দেখি যে তাদের সত্যি মানে সেখানকার মহিলারা অনেক কিছু করতে চায়, তাদের মধ্যে অনেক রকম স্কিল আছে, কিন্তু তারা যেহেতু অপরচুনিটি পায় না সেই জন্য সেগুলো তারা করতে পারে না, এবং তাছাড়াও তাদের নিজেদের সংসারে নানান রকম তাদের দায় দায়িত্ব থাকে, তাদের ছেলে মেয়েরা আছে, এবং অনেক পুরো ব্যাপারটাই তাদেরকে দেখতে হয়, সুতরাং তাদের জন্য সুযোগ খুব কম। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই সমস্ত মহিলাদেরকে তাদেরকে যদি আমরা একটু সুযোগ করে দিই, ধরুন আমরা এখন পড়াশোনা করছি, তোমরা ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছো, বা আমরা ফ্যাকাল্টিরা প্রফেসর এখানে যারা আছেন তারা পড়াচ্ছেন, তো সবাই একটু একটু করে ধরুন আমরা ফিল্ডে যাই এবং আমরা কিছু কিছু ট্যাঞ্জেবল কাজ করার চেষ্টা করি। তো সেগুলোর মধ্যে কিছুটা অংশ যদি আমরা এরকম রাখি যে যেটাতে আমরা কিছু অন্তত প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে, ধরুন তাদেরকে কিছু আমরা এনজিওর সঙ্গে যুক্ত করলাম, বা ধরুন আমরা কিছু একটা তাদেরকে কিছু সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে ধরুন তাদেরকে কিছু সাহায্য করার চেষ্টা করলাম, কিছু একটা করে যদি আমরা তাদেরকে একটুখানি ক্যাপাসিটেট করার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় সেটা শুধু আমাদের সমাজের জন্য নয়, সেটা কিন্তু আমাদের ইকোনমির জন্য কম্প্রিহেন্সিভলি খুব উপকার করবে। এবং এইটা আমার মনে হয় আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার, এবং এটা বলে আমার একটা প্রেজেন্টেশন আছে যেটা আমি আপলোড করছি। আর আরেকটা মানে জিনিস যেটা বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার একটুখানি কাশি হয়েছে, সেই জন্য একটু যদি শুনতে অসুবিধা হয়, মাঝে মাঝে একটুখানি কাশি আসতে পারে, তাহলে যদি শুনতে অসুবিধা হয় আমাকে মার্জনা করবেন। আমি প্রেজেন্টেশনটা আমি আপলোড করছি এখানে। একটু দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, so I will start with some basic ideas because as we were discussing this already, that we need to come up with certain small interventions so that we can emancipate women, and we can think about women's emancipation in multiple sectors and multiple areas in our own lives. But today, in this specific lecture, I would want to take a little comprehensive view, a little broader angle of what exactly we mean by gender. এখন আমরা এই যে এতগুলো কথা যে বললাম যে এই যে উইমেন্স ইমানসিপেশন দরকার, কিন্তু আমরা যদি আরেকটু হোলিস্টিক্যালি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা শুধু মহিলাদের নয়, আমরা কিন্তু এই যে ধরুন যারা মার্জিনাল গ্রুপস আছে, ইনক্লুডিং দ্য ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি অ্যাজ ওয়েল, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু মানে তাদের সম্পর্কে আমরা অতটা ভাবি না, কিন্তু আপনারা যদি দেখেন যে তোমরা যদি দেখো যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে নানানভাবে তাদেরকে তুচ্ছ করা, তাদেরকে ফিজিক্যাল স্পেসে তাদের এন্ট্রি না দেওয়া, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা এই জিনিসগুলো কিন্তু ঘটে থাকে। সুতরাং আমি আজকে আমার লেকচারে একটুখানি একটা কম্প্রিহেন্সিভ ভিউ নিয়ে প্রথমেই সামথিং দ্যাট আই উড লাইক টু টেল ইউ ইজ দ্যাট gender is rather than the term women, if we use the term gender, then we will be able to refer to different things. So for instance, when we are talking about this term gender, we can talk about the social differences between males and females, the cultural differences between males and females, the psychological differences between males and females. So we are not only talking about the body, we are also talking about certain differences that are made at the sphere of the society, that are made at the sphere of the culture. Because gender is one term that is linked to certain notions of what we call masculinity and femininity. And these products
if you see these terms masculinity, that is certain attributes that are related to male and certain attributes that are related to female, that is known as femininity. Now, these are not physical products, but these are very direct products of an individual's biological sex. And as you can see here, I have pointed out over here about these two differences, that when we are referring to gender, we are talking more about the social construction and not a biological construction. So when আমরা যখন কোনো ফর্ম ফিল আপ করি, তখন তোমরা দেখবে যে দুটো অপশন দেয়া থাকে, মেল ফিমেল। তো সেখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে বায়োলজিক্যালি আমরা কি, সেটা আমাদেরকে টিক করতে হয়, মেল অথবা ফিমেল। সুতরাং সেক্সটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল কনস্ট্রাক্ট, আমাদের যেটা ফিজিক্যাল কনস্টিটিউশন। কিন্তু আমাদের কিন্তু সবার একটা সোশ্যাল কনস্টিটিউশন আছে, যেটাকে বলা হয় জেন্ডার। এই যে আমি এতক্ষণ বলছিলাম ম্যাসকিউলিনিটি, ফেমিনিনিটি কিন্তু কিছু কিছু সেই ধরনের অ্যাট্রিবিউট যেগুলো মহিলাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করা হয়, এবং ম্যাসকিউলিনিটি কিন্তু কিছু কিছু অ্যাট্রিবিউট যেগুলো পুরুষদের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করা হয়। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কিছু কিছু মানে অন্য ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দেখি যে পুরুষদের আমরা দেখি যে তাদের নারী সুলভ আচরণ বা নারীদের পুরুষ সুলভ আচরণ যেখানে আমরা দেখি, সেখানে কিন্তু একটা সোশ্যাল কনফ্লিক্ট হয়, একটা কনফ্লিক্ট অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। কারণ সেখানে আমাদের সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না যে অপোজিটও হতে পারে, যে বায়োলজিক্যাল যেটা দ্যাট ইজ নট সাবস্ক্রাইবিং টু দ্য সোশিওলজিক্যাল। সুতরাং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু সি the ways in which the society identify an individual. মহিলা হলে that should subscribe to feminine attributes, এবং পুরুষ হলে that should subscribe to masculine attributes. তার অন্যথা হলেই কিন্তু একটা জেন্ডার কনফ্লিক্ট হচ্ছে। এবং তার জন্য আমরা দেখি এই যে ডিফারেন্স এখানে লেখা আছে, ডিফারেন্সেস ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস, তার জন্য আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সোসাইটিতে অনেক রকম ভাবে যাদের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নস অন্যরকম, তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে অস্ট্রাসাইজ করা হয়, তাদেরকে এক্সক্লুড করা হয়। যেমন আমি একটু আগে বলছিলাম ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি, এখন তারা অনেকটা ইমানসিপেটেড হয়েছেন বিকজ অফ রিসেন্ট লজ উইচ আর টকিং ইন দেয়ার ফেভার, কিন্তু অনেক তার সময় পর্যন্তই কিন্তু তাদেরকে অনেক রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই সোসাইটাল আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই যে কনফ্লিক্ট গুলোর কথা আমরা বলছি, জেন্ডার কনফ্লিক্ট, যেটাকে লার্জলি আমরা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনও বলে থাকি, এখানে কি হয় যে আমরা যখন আমাদের ব্যবহারে এই ধরনের কনফ্লিক্ট গুলোকে প্রকাশ করি, আমাদের ব্যবহারে যখন আমরা প্রকাশ করি যে ওয়ান ফর্ম অফ জেন্ডার ইজ বেটার দ্যান আদার, এক্ষুনি যেটা প্রফেসর মিশ্র কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন, যে ট্রিটমেন্ট অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার জেন্ডার, ডিনাইং দেম রাইটস, ডিনাইং দেম অপরচুনিটিস, ডিনাইং দেম রিসোর্সেস। যেমন আমরা মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখি অনেক রকম রেস্ট্রিকশন আছে, যে তাদেরকে তারা ধরুন চাকরির ক্ষেত্রেও যদি তারা যায়, তাদেরকে অনেক রাত হয়ে গেলে ফ্যামিলি থেকে তাদেরকে বারণ করে, তাদেরকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয়। এবং তাছাড়া নানা রকম সোশ্যাল প্রবলেমসও আছে, তারা অনেক সময় নানা রকম জেন্ডার ভায়োলেন্সের সম্মুখীন হন। সুতরাং কিছু না কিছু ভাবে এই যে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনটা, এটা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে ভীষণ একটা রুটেড হয়ে আছে, ভীষণ এমবেডেড হয়ে আছে, এবং এটা আমরা চাইলেও আমরা ওভারকাম করতে পারছি না। আমরা অনেক রকম লয়ের সাহায্য নিচ্ছি, আমরা এখন অনেক রকম ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্টের এসে গেছে, মানে অনেক রকম আপনার পলিসিজ এসে গেছে, অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন পলিসিজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে এই যে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, মহিলাদের এবং পুরুষদের আলাদা আলাদাভাবে ট্রিট করা, এটা কিন্তু কিছুতেই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। যতই আমরা পলিসি নিয়ে আসি, যতই লজ হোক, কিন্তু somewhere there is some form of denial on the basis of rights, on the basis of opportunities, on the basis of resources. যেমন আমি চেষ্টা করছি বাংলায় একটুখানি বলার এটাকে, যেমন আমরা জানতাম যে অনেক দিন অবধি এটা একটা নিয়ম ছিল সমাজে যে বাবার সম্পত্তির উপর ম্যারিড মহিলাদের কিন্তু কোনো রাইট থাকতো না, এবং যার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হলেও তারা কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারতেন না সেই সমস্ত অ্যাবিউসিভ ফ্যামিলিজের থেকে, কারণ তাদের কোনো সাপোর্ট ছিল না। সুতরাং এগুলো কিন্তু হচ্ছে গিয়ে খুব রেলিভেন্ট এক্সাম্পলস অফ জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, যে প্রপার্টি লিনিয়েজ যেটা
আমার বাবার সম্পত্তি যেটা, সেটার সম্পূর্ণ ভাগই হচ্ছে তার ছেলের। তার তার মেয়ের কিন্তু সেখানে কোনো রাইট নেই, তার মেয়ের কিন্তু সেখানে কোনো ক্লেম নেই, সে কোনো ক্লেম করতে পারে না। এবং এরকম বিভিন্ন ভাবেই আমাদের সমাজে আস্তে আস্তে জেন্ডার আইডেন্টিটিস গড়ে ওঠে। এই যে আমরা বলছি ম্যাসকিউলিনিটি, আমরা বলছি ফেমিনিনিটি, নানা রকম অ্যাট্রিবিউটস, সোশ্যাল অ্যাট্রিবিউটস, সাইকোলজিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস, কালচারাল অ্যাট্রিবিউটস, যেগুলো চিহ্নিত করে দিচ্ছে যে কোনটা হচ্ছে ম্যাসকিউলিন, কোনটা হচ্ছে ফেমিনাইন। এবং এই যে জেন্ডার অ্যাজ আ সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট, অ্যাজ আ সোশিওলজিক্যাল কনস্ট্রাক্ট, যেটা আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই, এটার কিন্তু গড়ে ওঠার পেছনে, আমি এখন সেই হিস্ট্রিতে যাচ্ছি না, দ্যাট নিডস লট অফ ইলাবোরেশন, কিন্তু সেটার পেছনে কিন্তু অনেক রকম ফ্যাক্টরস আছে। যেমন এখানে আমি পয়েন্ট আউট করেছি, কালচারাল ভিউজ থাকতে পারে, রিলিজিয়াস ভিউজ থাকতে পারে, বায়োলজিক্যাল ভিউজ থাকতে পারে। কারণ এই সমস্ত জেন্ডার আইডেন্টিটি বা এই যে যেই সমস্ত জেন্ডার ভায়োলেন্স বা ডিসক্রিমিনেশন আমরা বলছি, এগুলো কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এগুলো কিন্তু খুব ডিপলি এন্ট্রেন্সড, এবং এগুলোর কিন্তু একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে এবং একটা ঐতিহাসিক কনটেক্সট আছে। যেমন আমরা অনেক সোসাইটিতে দেখি যে ধর্ম, রিলিজিয়ন রিলিজিয়ন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বলে দিচ্ছে যে জেন্ডার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার কি কি হতে পারে, কালচার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার কি কি হতে পারে। সুতরাং এই এই পুরো this entire discourse of gender and this treatment of individuals on the basis of that actually has a very, very deep rooted history. এবং আমাদের কালচারে কিছু কিছু পার্টিকুলার জিনিস আছে যেগুলো ভীষণভাবে এমবেডেড। এই যে এখানে যে লিস্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু আমার স্টুডেন্টদের বানানো, আমার ক্লাসে, মানে আমার ক্লাসে যখন আমি জেন্ডার পড়াই, তখন আমি ওদেরকে মাঝে মাঝে বলি যে জেন্ডার স্টিরিওটাইপ বলতে তোমরা কি বোঝো। এই যে আমাদের, আমি এতক্ষণ যে বলছিলাম যে মহিলাদের জন্য একরকম নিয়ম, পুরুষদের জন্য একরকম নিয়ম, তো এই জেন্ডার রোলগুলো কি কি, কিছু কিছু ভীষণ স্টিরিওটিপিক্যাল জিনিস আছে যেগুলো বছরের পর বছর, জেনারেশন আফটার জেনারেশন, যেগুলো চলে আসছে। যেমন প্রত্যেকটা সোসাইটিতেই আমরা দেখতে পাই যে মহিলাদের কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দে আর রেসপন্সিবল ফর চাইল্ড রেজিং অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ারিং। এবং এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মহিলাদের দুটো রোল সমানভাবে ব্যালেন্স করতে হয়, মানে তারা চাকরিও করছেন এবং তাদেরকে বাড়িতে এসে তাদেরকে এনশিওর করতে হচ্ছে যে তাদের ছেলে মেয়েদের বড় হওয়া, খাওয়া দাওয়া, পড়াশোনা সবকিছুই কিন্তু তাদের সমানভাবে করতে হচ্ছে। এবং এটার পুরো দায়ভারই কিন্তু সমাজ মহিলাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। যে যদি যদি মানে আমরা এরকম এক্সাম্পল দেখতে পাই আমাদের সমাজে, যে ধরুন কিছু কোনো বাচ্চার ধরুন শরীর খারাপ হলো বা কিছু হলো, তখন বলা হয় যে ও মা তো দেখে না, বা মা তো চাকরি করতে চলে যায়, সেই জন্য বাচ্চার দেখাশোনার জন্য সেভাবে দেখাশোনা হয় না। কিন্তু এই সেম কথাগুলো কিন্তু পুরুষদেরকে খুব কম বলা হয়। কারণ আমি বলছি না যে এটার কোনো ভেরিয়েশন নেই, এখন অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। এখন আমরা দেখতে পাই যে এখনকার সোসাইটিতে বাবা মা দুজনেই সমানভাবে বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন, কিন্তু তাও ম্যাক্সিমাম জায়গাতে, যেমন আমি রুরাল এরিয়ার কথা বলছিলাম, আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে যে তারা বাইরে যাবেন, তাদের নিজেদের একটা কর্মজীবন আছে, তারা তাদের রোজগার এবং তাদের কাজের প্রতি তারা সম্পূর্ণ তাদের সময়টা দেবেন। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই এক্সপেকটেশনটা নেই। মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আশা করা হচ্ছে যে তারা সম্পূর্ণভাবেই তাদের ফোকাসটা হবে হচ্ছে গিয়ে অ্যালং উইথ দেয়ার ওয়ার্ক, তারা চাকরি করুক কিন্তু তাদের সঙ্গে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাদের বাড়ি এবং বাচ্চাকে মানুষ করা, তার দেখাশোনা করার পুরো দায়িত্বটাই কিন্তু সোসাইটি এখনো সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের উপর দেয়। এবং আরেকটা জিনিস যেটা তোমরা সবাই জানো, এখানে লেখা আছে যে মেল চিলড্রেন আর ভ্যালিউড ওভার ফিমেল চিলড্রেন। এখানে তো বলার কিছু নেই, কারণ এটা আমরা দেখতেই পাই, অসংখ্য এক্সাম্পল আছে। আগে যেরকম আমরা ফিমেল ফিটাসাইড অনেক বেশি দেখতে পেতাম, এবং এখনো অনেকটা কমে গেলেও আমরা মাঝে মাঝে খবরে পড়ি যে মহিলা সন্তান হলে, মানে মেয়ে সন্তান হলে তাকে মেরে ফেলা হয়, কিংবা সেক্স ডিটারমিনেশন করে আমরা দেখতে পাই যে সেই ফিটাসকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। কারণ এটা আবারও একটা জেন্ডার স্টিরিওটাইপ, যেখানে দেখা যায় যে সমাজের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা খুব স্ট্রং প্রেফারেন্স আছে
যে সবাই চায় যে তাদের ছেলে হোক, মেয়ে হলে কিন্তু সেটা খুব একটা ভালোভাবে সেটা কিন্তু নেওয়া হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। এগেইন আই উইল সে দ্যাট ইট হ্যাজ চেঞ্জড আ লট। এখনকার দিনে নানা রকম পলিসি এবং মডার্নাইজেশনের জন্য মানুষের চিন্তা ভাবনার অনেক পাল্টে গেছে, কিন্তু তাও এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা খুব এন্ট্রেন্সড ওয়েতেই দেখতে পাই, দ্যাট মেল চিলড্রেন আর ভ্যালিউড ওভার ফিমেল চিলড্রেন। এবং আরেকটা কথা যেটা আমি বলছিলাম, যে এই যে প্রপার্টি লিনিয়েজ, এখনো we can see this is very clear that there is a very very strongly entrenched differentiation and inequality in the distribution of wages and property lineage. এবং আমি তোমাদের আরেকটা জিনিসও এখানে বলতে চাই, যেহেতু ডিসকাশনটা আমরা জেন্ডার নিয়ে করছি, আমরা স্পেসিফিক্যালি উইমেন নিয়ে করছি না, আমার মনে হয় যে আমরা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদেরকেও বাদ দিয়ে যাচ্ছি। যেমন এই যে পেট্রিয়ার্কির আইডিয়াটা আমি এখানে বলতে চাই, যে আমাদের অনেক সময় সোসাইটিতে এরকম বলা হয় যে দ্যাট মেন শুড বি লেস ইমোশনাল and they should not be expressive, they shouldn't express their vulnerability. এইটা কিন্তু খুব মারাত্মক, কারণ এই যে পেট্রিয়ার্কিটা আমরা এতক্ষণ মহিলাদের নিয়ে বলছিলাম, কিন্তু এটা আমি জাস্ট একটা ছোট পয়েন্ট এখানে বলতে চাই, যে এই যে পেট্রিয়ার্কির ডেফিনিশন যেটা সোসাইটি এত স্ট্রংলি আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে বা এন্ট্রেন্স করে দিয়েছে, এটা কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রেও খুবই ইম্প্যাক্টফুল। তার কারণ হচ্ছে যে তারা সবসময় তাদেরকে এমন ভাবে বিহেভ, মানে দে ক্যানট এক্সপ্রেস হোয়াট দে ওয়ান্ট টু, এবং তাদেরও হয়তো they might also be emotional, they might also want to express certain things, they might also want to express their vulnerability, but because of this societal pressure they are bound to behave in ways which would make them look strong. যার জন্য কি হয়, অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখি যে পুরুষরা তারা কিন্তু তাদের ভাবনা চিন্তার কথা বা তাদের এক্সপ্রেশনস গুলো অত সাটলি কিন্তু তারা বলতে পারে না। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করছিলাম, প্রফেসর মিশ্রাও আগে বলেছেন যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ইজ ভেরি ডিফারেন্ট বিটুইন মেন অ্যান্ড উইমেন। তাছাড়া অনেক রকম ড্রেস রিলেটেড রেস্ট্রিকশন হয়, আমরা দেখতে পাই যে আমরা মহিলাদের ক্ষেত্রে বলে থাকি যে এই ধরনের ড্রেস পরা হয় বলেই এখন এত রকমের জেন্ডার ভায়োলেন্স হচ্ছে। সুতরাং এটা কিন্তু একটা আমাদের সোসাইটির মধ্যে আবার দিস ইজ এ কাইন্ড অফ এন্ট্রেঞ্চমেন্ট ওয়্যার উই হোল্ড দ্য ড্রেস to be the kinds of dress that women wear to be responsible for the gender violence that they are subjected to. এবং এটাও কিন্তু একটা কাইন্ড অফ জেন্ডার স্টিরিওটাইপ, কারণ এটা ধরেই নেওয়া হয় যে বিকজ অফ দ্য অ্যাটায়ার দে আর মাচ মোর সাসেপ্টেবল টু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভায়োলেন্স। এবং আমরা অনেক সময় ম্যারেজের ক্ষেত্রেও দেখি যে অনেক মহিলা তারা হয়তো পড়াশোনা করতে চান, তারা হয়তো চাকরি করতে চান, কিন্তু সোসাইটির প্রেশারটা এতটাই মারাত্মক যে তাদেরকে কিন্তু জোর করে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, দে আর ফোর্সড টু ম্যারি আর্লি। এবং এই কারণে তারা কিন্তু তাদের অ্যাসপিরেশনস, তাদের যেগুলো ক্যারিয়ার গোলস, অনেক সময় আমরা দেখি যে তারা কিন্তু পড়াশোনায় হয়তো খুব ভালো, কিন্তু তারা সুযোগ পেলেন না, তাদের বিয়ে হয়ে গেল সোসাইটির চাপে, এবং সবাই বলল, বাবা মাও ভয় পেয়ে গেলেন, এবং তাদের আস্তে আস্তে তাদের কোনো অ্যাসপিরেশনসই তাদের আর পূর্ণ হলো না। সুতরাং তারা যে পড়াশোনাটা করলেন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু ড্রেন, সেটার কোনো রিয়েলাইজেশন হলো না। তাছাড়াও আরেকটা এগুলো খুব আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, যেগুলো আমাদের খুব একটা ডিসকাস করার সুযোগ হয় না। এই যে বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস, যেমন এটা আমাদের সোসাইটিতে আমরা দেখতে পাই যে আমরা কিছু কিছু নিজেদের পারসেপশন অনুযায়ী আমরা কিছু কিছু বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস আমরা ধরে নিয়েছি, স্পেশালি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ। এবং আমরা টিভিতে বা মিডিয়াতে আমরা যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো দেখি, ধরুন কোনো সোপ, সাবানের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা কোনো বিউটি প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, দে অলওয়েজ হ্যাভ আ প্রেফারেন্স টুয়ার্ডস পার্টিকুলার কাইন্ডস অফ ফিজিক্যাল ফিচার্স। যেমন ফর্সা মানেই সুন্দর হতে হবে, বা তাকে মেয়ে হলেই রোগা হতে হবে, এবং এই জিনিসগুলো না ভীষণ স্টিরিওটিপিক্যাল, যে এই ধরনের জিনিস থাকলেই সে সুন্দর, বাকিরা সবাই অসুন্দর। এটাও কিন্তু আবার ভীষণ ভীষণ একটা স্টিরিওটিপিক্যাল এবং ভীষণ ড্যামেজিং
একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে দীর্ঘকাল ধরে পারপিচুয়েটেড হয়ে এসেছে, এবং এটাও কিন্তু আমি বলবো যে শুধু শুধু যে পারপিচুয়েটেড হয়েছে তা নয়, এটা কিন্তু খুব ক্ষতি করেছে। কারণ যে সমস্ত মেয়েরা এই ধরনের বিউটি স্ট্যান্ডার্ডসে সাবস্ক্রাইব করেন না, তাদেরকে কিন্তু অনেক রকম ভাবে তাদেরকে ডিলিটল করা হয়, তাদেরকে কিন্তু অনেক রকম ভাবে দে আর লুকড ডাউন আপন, and that also translates into several forms of violence as we see in news and in different newspapers, and every day we find something or the other that sort of makes us believe that we have not yet transcended these kinds of beauty standards and these kinds of mentality that we hold in our society. এবং আরেকটা লাস্ট ছোট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে যে কম্পেনসেশন নিয়ে আমরা দেখি যে মহিলারা কিন্তু তারা কাজ, ধরুন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, পার্টিকুলারলি আমি বলবো যে ইন দ্য ইনফর্মাল সেক্টরস, ইন লেবার ওয়ার্ক, আমরা দেখি যে তারা কিন্তু হয়তো সমান পরিমাণে সময় দিচ্ছেন কাজটা করার জন্য, কিন্তু তাদের কিন্তু ওয়েজ ইজ ডিফারেন্ট। তারা কিন্তু যে টাকাটা পাচ্ছেন সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম পুরুষদের থেকে। একজন পুরুষ কিন্তু সেই সমান কাজ করে সেই মহিলার থেকে আরো অনেক বেশি টাকা রোজগার করছেন। সুতরাং আমরা যখন এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম জেন্ডার স্টিরিওটাইপ বা জেন্ডার রোল, আমার মনে হয় যে এই প্রত্যেকটা এখানে যে 8টা কি 10টা পয়েন্ট আমি মেনশন করেছি এবং আমার স্টুডেন্টরা অ্যাড করেছে, আমার মনে হয় যে এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা কিন্তু ছোট ছোট স্টেপ নিতে পারি, যেখানে আমরা একটুখানি বেশি সচেতন হব। নিজেরা যে শুধু সচেতন হব তা নয়, আমাদের নেইবারহুড এবং আমাদের আশেপাশে যারা আছেন যতটা সম্ভব আমরা করব যাতে এই জিনিসগুলো কিছুটা হলেও পাল্টানো যায়, যাতে নেক্সট ইয়ার আমরা যখন উইমেন্স ডে সেলিব্রেট করি তখন যেন আমরা খুব প্রাউডলি বলতে পারি যে আমরা একটু হলেও আমরা এগিয়েছি ইন টার্মস অফ ইকুয়াল রাইটস অ্যান্ড ইন টার্মস অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইমানসিপেশন অফ উইমেন। আচ্ছা, এতক্ষণ তো আমরা বললাম জেন্ডার রোলস, জেন্ডার স্টিরিওটাইপ। এবারে একটা ডেফিনিশন যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের এটা বোঝা উচিত। আমি যে বলছিলাম যে আমরা সবসময় জেন্ডার ইমানসিপেশনের কথা বলি from the perspective of the society, but there are several other perspectives that we need to think about. আমি একটা পেপার পড়ছিলাম কয়েকদিন আগে, সেই পেপারটা একটা খুব ভালো জার্নালে সেটা পাবলিশড হয়েছে, এবং তারা একটা আমি খুব সহজ ভাষাতেই বলছি যে তারা একটা অ্যানালিসিস করেছে যে এই যে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিদেরকে আমরা এক্সক্লুড করি, তাদেরকে আমরা যে মার্জিনালাইজ করি, এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু শুধু সোসাইটিতে পড়ছে না এবং হিউম্যান রাইটস এর ক্ষেত্রে পড়ছে না, এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু ভীষণ ভাবে পড়ছে অন দ্য ইকোনমি অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন দ্য পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। এবং এই পেপারটিতে ওরা একটা স্কিম করে, ওরা একটা চার্ট করে থিম্যাটিক্যালি ওরা দেখিয়ে দিয়েছে যে আমরা যদি আরেকটু বেশি জেন্ডার ইকুয়ালিটির প্রতি সচেতন হই এবং এই ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিরাও যদি ইকুয়াল কন্ডিশনস পান to realize their potential, their full potential, তাহলে কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভলি আমাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আরো অনেক ভালো হবে। ওনারা ফিল্ড ওয়ার্ক করে এবং ওনারা স্কোপিং করে নানান রকম ওরা পয়েন্টস সেখানে ওনারা দেখিয়েছেন, নানা রকম ফ্যাক্টরস ওনারা দেখিয়েছেন যেটা করলে কিন্তু আসলে আমাদের ইকোনমি অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে। সুতরাং জেন্ডার ইকুয়ালিটি বলতে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ a condition where men, women and transgenders, all people so to say, can have equal conditions for realizing their full human rights and for contributing to and benefiting from economic, social, cultural and political development. এবং এখানে 3টে ফ্যাক্টরের কথা আমি বলেছি। জেন্ডার ইকুয়ালিটি আমাদেরকে সাহায্য করবে, it will help us to stimulate growth and reduce poverty, it will help to reduce inequities, it will contribute to development। এবং এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যাচিভ করার জন্য দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, আরো অনেক কিছু নিশ্চয়ই আছে, সেটা তোমরা যদি ব্রেইনস্টর্ম করো, তোমরা আরো বিভিন্ন রকম আইডিয়াস দিয়ে তোমরা আমাকে বলতে পারো, কিন্তু দুটো খুব আমার মনে হয় যে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস যেটা বলা প্রয়োজন। একটা হচ্ছে যে খুব ছোট থেকে যদি if we can educate children by imparting knowledge on the benefits of gender equality, then that will be very, very beneficial for the society.
and that will be very beneficial for eroding these gender stereotypes. যেমন অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের টেক্সট বুকে নানান রকম ভাবে কিছু কিছু ছবি, মানে ধরুন যারা ছোট ক্লাসে পড়ে, ক্লাস 2-3 তে পড়ে, মানে যখন আমার কোনো বাচ্চার ফরমেটিভ ইয়ার্স, তারা যেই সমস্ত কন্টেন্ট গুলোতে এক্সপোজড হয়, এই যে এই ধরনের ছবি, মানে ধরুন সেখানে দেখাচ্ছে যে মা সবসময় মানে মা চাকরি করছেন না, মা রান্না করছেন, এবং বাবা সবসময় মানে দ্য কমপ্লিট রেসপন্সিবিলিটিজ অন দ্য ফাদার টু গো অ্যান্ড আর্ন আউটসাইড। সুতরাং এই যে এই ধরনের স্টিরিওটাইপ গুলো খুব ছোটবেলা থেকে যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে একটা বাচ্চার মনের মধ্যে, এইটা কিন্তু আমাদের এগেইন ইট ইজ আ রেসপন্সিবিলিটি অন আওয়ার পার্ট টু চেঞ্জ দিস। এইগুলো কিন্তু আমরা একটুখানি ভেবে দেখতে পারি যে যেই ধরনের পলিসি এখন আমরা নিয়ে আসছি, যেই ধরনের রিফর্মস আমরা করছি টুয়ার্ডস জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি, সেখানে যদি একদম এই গ্রাসরুট লেভেলে এই চেঞ্জগুলো আমরা একটুখানি আনতে পারি, সো দ্যাট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং একটা বাচ্চা যখন থেকে স্কুলে যাচ্ছে, তার মাইন্ড যখন থেকে ডেভেলপ করতে শুরু করছে, তখন থেকেই যদি তাকে একটু অন্যরকম ভাবে ভাবনা চিন্তা করতে শেখানো যায়, তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এই ডিসপ্যারিটি, এই স্টিরিওটাইপ গুলো কাটিয়ে উঠতে পারি। আমি একটু ছোট্ট করে একটা জিনিস এখানে বলতে চাই, বেশি সময় নেব না। একটা পার্টিকুলার ইন্ডেক্স আছে, যদি তোমরা স্টুডেন্টরা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হও, এটা তোমরা দেখতে পারো। ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এটা অফার করে আমাদেরকে সিন্স 1995, যেখানে আমরা তোমরা যদি দেখো যে ওদের একটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বলে ওদের একটা কম্পোনেন্ট আছে, যেখানে ওরা হেলথ, নলেজ, লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস এগুলো ওরা দেখে। এবং রিসেন্টলি আমি বলবো না, 1995 থেকে কিন্তু ওরা এটার মধ্যে ওরা কিন্তু জেন্ডার গ্যাপকেও দেখতে শুরু করেছে, যে এই যে আমরা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যাচিভমেন্টের উপরে এতখানি জোর দিচ্ছি, কিন্তু কতখানি জেন্ডার গ্যাপ আছে তার মধ্যে, এবং এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যদি আমরা জেন্ডার গ্যাপগুলো আইডেন্টিফাই করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা ধরতে পারবো না যে কতখানি, হোয়াট ইজ দ্য এক্সটেন্ট টু হুইচ উইমেন আর ল্যাগিং বিহাইন্ড। এবং এক্স্যাক্টলি এটার জন্যই ওরা এখন ডিসপ্যারিটিস গুলো ম্যাপ করতে শুরু করেছে 3টে এরিয়াতে, হেলথ, নলেজ অ্যান্ড লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস। এবং এই 3টে এরিয়াতে, হেলথ, নলেজ অ্যান্ড লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস, এই 3টে এরিয়াতে ইন্ডেক্সিং করে ওরা আমাদেরকে ডেটা দিচ্ছে দেখানোর জন্য যে হাউ মাচ উইমেন আর ল্যাগিং বিহাইন্ড দেয়ার মেল কাউন্টারপার্টস ইন টার্মস অফ হেলথ, ইন টার্মস অফ নলেজ, ইন টার্মস অফ লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস। মানে তোমরা ভাবো যে এটা কতখানি ইউজফুল হতে পারে, যেখানে ওরা এই 3টে ক্ষেত্রে আমাদের বলে দিচ্ছে যে 3টে ক্ষেত্রেই পুরুষরা এগিয়ে, এবং শুধু যে এগিয়ে তা নয়, তারা কিন্তু অনেকখানি, মানে হোয়াট ইজ দ্য এক্সটেন্ট টু উইচ দে আর অ্যাডভান্সিং কম্পেয়ার টু দেয়ার ফিমেল কাউন্টারপার্টস, সেটাও কিন্তু বলে দিচ্ছে। এবং ওরা এটাও বলে দিচ্ছে যে হাউ মাচ উইমেন নিড টু ক্যাচ আপ within each of these dimensions of human development. এটা 167 কান্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে ক্যালকুলেট করা হয় এখনো পর্যন্ত, পরবর্তীকালে হয়তো আরো কিছু কিছু কান্ট্রিজ এর মধ্যে ইনকর্পোরেটেড হবে। এবং ওরা কিছু কিছু জিনিস, ফাইন্ডিংস নিয়ে ইতিমধ্যে ওরা আমাদেরকে অফার করেছে। একটা জিনিস যেটা ওরা বলছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে there is considerable progress at the policy levels, at the legislative levels, কিন্তু 3টে ক্ষেত্রে, যেমন পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন, তারপরে ইকোনমিক পার্টিসিপেশন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু এখনো মহিলাদেরকে আরো অনেকটা এগোতে হবে, তাদের কিন্তু আরো অনেকটা অপরচুনিটি দিতে হবে। যেমন ওরা একটুখানি কিছু কিছু ডেটা ওরা দিচ্ছে এখানে, যে এই যে 167 countries they are talking about, they are saying that comprehensively women are holding only 11.6% of the parliamentary seats. Only 39% of adult women have reached a secondary level of education as compared to 64% males. Participation in the labor market is 27.2% compared to 78.8% for men. সুতরাং এটা খুবই, মানে আমি জাস্ট একটা স্নিপেট অফ ডেটা আমি তোমাদেরকে দিলাম বোঝানোর জন্য যে হাউ মাচ উইমেন আর ল্যাগিং বিহাইন্ড। সুতরাং আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে এই যে আমরা নানান রকম পলিসিজ এর কথা বলছি, আমরা বলছি যে ইমানসিপেশন হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ডেটা, অ্যাকচুয়াল ইন্ডেক্সিং কিন্তু আমাদের বলছে যে সোশ্যাল ইমানসিপেশন অনেকখানি হলেও ট্যাঞ্জিবল ক্ষেত্রে, ইকোনমিক ক্ষেত্রে এবং পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে আরেকটু এগোতে হবে। এবং এটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে কিছু কিছু, মানে ওই যে বলে না যে উই উইল হ্যাভ টু ওপেন সাম অফ দ্য ক্লোজড ডোরস, যেগুলো আমরা ফোরসি করতে পারছি না, যেগুলো হয়তো আমরা ভাবছি যে এগুলো ইম্পর্টেন্ট নয়,
কিন্তু এগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে these are related to the idea of social emancipation. So social emancipation is not only about talking about and recognizing the fact that women are contributing equally and they are providing a lot for the family, but we also have to somewhere translate them into tangible actions, and we will, most importantly, we will have to realize that these social emancipation techniques have to be clubbed with these political and economic emancipation where women are lagging behind. এই সোশ্যাল ইমানসিপেশন অ্যাচিভ করে লাভটা কি হলো যদি আমরা মহিলাদেরকে এই সমস্ত আন্ডার রিপ্রেজেন্টেড ক্ষেত্রে আরো বেশি করে তাদেরকে নিয়ে আসতে না পারি? what is the result then? We will also have to think about it. তো আমার লেকচারটা শেষ করার আগে আমি একটুখানি অল্প করে একটু আরবান প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে একটুখানি জেন্ডারের ব্যাপারে একটুখানি বলতে চাই। এবং রিসেন্টলি অ্যাজ মিশ্রা স্যার ওয়াজ পয়েন্টিং আউট অ্যাবাউট দ্য কনটেক্সট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কিন্তু আমরা যদি আরেকটু গ্লোবালি দেখি, এখন আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন লাইক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এখানে আমি যেগুলো শেয়ার করেছি সেটা প্রাইমারিলি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডেটা, অ্যান্ড এটা পাবলিশড হয়েছিল ইউএন হ্যাবিটাট থেকে। এবং এরা কিন্তু বলছে যে আমাদেরকে we still have an insufficient understanding about the need to incorporate gender within urban planning and design. We need to increase that understanding, and how gender concerns within urban planning and design can actually help societies becoming much more emancipatory. যেমন ওরা বলছে যে we have to develop the capacities of our partners, of our staff, to address gender issues in selected human settlement areas. We will have to encourage staff and partners to integrate gender perspectives into policies, into projects, into different programs for sustainable urban development. We have to support institutionalization of the culture of gender mainstreaming and gender equality through the implementation of gender-sensitive projects or programs and the monitoring of gender mainstreaming processes. এবং বিভিন্ন এরিয়া, কিছু কিছু এরিয়াস এখানে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া হচ্ছে within the urban, within the city, যেখানে where women predominantly they are facing exclusion. So for instance, assets for livelihoods and basic services, rights to property, equal wages, safety, decision making, services related to sexual and reproductive health, এই ডোমেইনগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ হচ্ছে যে as we can see that the cities are expanding right now, we cannot be very sure about the fact that with the expansion and development of cities, we are also progressing towards gender development. এবং এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডকুমেন্টার আমি বলবো এই ক্ষেত্রে এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এইটাই যে it is helping us identifying these key areas which need critical intervention, like আমার মনে হয় যে assets for livelihoods and basic services, right to property, প্রত্যেকটাই, safety, decision making, এগুলো ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এবং আরেকটি হ্যান্ডবুকে খুব রিসেন্টলি এটা বেরিয়েছে, কিছু কিছু ওরা কিছু স্ট্যাটিস্টিক আমাদেরকে দিচ্ছে, যেমন ওরা বলছে যে গ্লোবালি 32% of adult women are insufficiently physically active compared only to 23% of men. 2.3 billion people worldwide lack even a basic sanitation service, affecting girls and women disproportionately. Girls and women make up 72% of those tasked with collecting water around the world. Respiratory infections are the leading cause of death for girls aged 10 to 14 who are often indoors and around dirty fuels. কিছু কিছু সলিউশনের কথা আমি একটুখানি তাড়াতাড়ি বলি। 5-6টা জিনিস ওরা বলেছে। এক নম্বর ওরা বলছে যে প্রমোট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মাল্টিফাংশনাল সাবসেন্টার্স, কারণ আমরা অনেক জায়গাতেই দেখি, অনেক সিটিজে, যে সমস্ত বেনিফিটস এবং সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু ইজ লোকেটেড ইন দ্য সিটি সেন্টার, বাট a time has come when we really need polycentricity. We need these services, these domains to be equally distributed through subcenters so that women whose mobility is otherwise restricted, they can come ahead and they can sort of access and they can take the benefits through these subcenters in terms of mobility, in terms of their responsibilities, communication, and whatever it is. Integrating transport and land use considerations to reduce the number of neighborhoods or settlements with limited access to economic opportunities, services, or infrastructure within the metro region, thereby making it easier to balance care work with economic activity.
promote the distribution of economic opportunities throughout the metro region to enhance access to employment, reduce commutes, and avoid unsustainable monocentric development which can negatively impact the compatibility of care work with economic work, as well as limit participation in the public realm. Expand public transport system to neighborhoods in peripheral areas of the metro region to enhance inclusion and participation in public life for women, sexual and gender minorities, and people with disabilities, especially in cities where low-income areas are outside the main city. Promote the creation or protection of a network of green, accessible and safe public spaces throughout the metro region of various size and uses to provide sufficient and convenient opportunities for recreation, play and exercise, and to help mitigate the negative impacts of climate change and air pollution which often burden women and girls as primary caregivers in particular. এবং আরেকটাও last but very critical point, that we need to restore and rehabilitate contaminated waterways and water bodies so that we can reduce exposure to health risks. কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স আমাদের সামনে, আমার মনে হয় এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আমরা এখন আরবান প্ল্যানিং এর কথা বলছি, দ্য নিড টু ইন্টিগ্রেট জেন্ডার উইদিন আরবান প্ল্যানিং। কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স ওরা আমাদেরকে প্রোভাইড করেছেন, যেমন what percentage of women use the pedestrian walkways? How easy, difficult, safe are pavements for women walkers? Are walkways planned with soft landscaping that is friendly for children? Are sidewalks low and comfortable to get on and off continuous? How is the lighting planned on the motorized roads and on neighborhood roads? Are road signs displayed graphically so that they can be understood by women with low literacy levels? Where are the bus stops located? Are the bus stops located at places which are convenient for women, and are they designed such that women can get on and off the bus easily? Are parks designed so that they do not have any blind corners and are well lit and open so that women feel safe? Are there enough activity spaces around the parks to ensure that the park does not get lonely at any time during the day or night? Are there enough public facilities for women? Are these designed for mothers with infants? Are these well lit, easy to access and safe? Are there easily accessible phone booths, police posts near the park, near the roads? Are the helpline numbers displayed sufficiently? কিছু কিছু মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস এর কথা বলে আমি আজকে লেকচারটা শেষ করব। এখানে আমি পার্টিকুলারলি কিছু এমন সার্ভিসের কথা বলেছি যেগুলো মানে ভীষণ ইন্টিগ্রাল আমাদের এভরিডে লাইফে। যেমন এক নম্বর হচ্ছে ওয়াটার, বিকজ এইখানে আমি একটুখানি একটা বায়াসড ভিউ নেব, কারণ আমার মনে হয় যে এই যে প্রভিশনিং অফ ওয়াটার, প্রভিশনিং অ্যান্ড স্টোরিং অফ ওয়াটার, এটার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানে particularly in the cities, since we are talking about the cities, আমরা যদি মানে একটুখানি আন্ডার প্রিভিলেজ বা মার্জিনাল সিটি এরিয়াস গুলো দেখি, স্লাম এরিয়াস গুলো দেখি, তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে কিন্তু অনেক স্লাম এরিয়া আমরা দেখি যে সকালবেলা জল নেওয়ার জন্য মহিলাদের লাইন পড়ে যায়, এবং কতখানি সময় তাদের মানে মানে এফেক্টিভ সময় তাদের নষ্ট হয় এই ধরুন এই যে ওয়াটার কালেকশন এন্ড ওয়াটার স্টোরেজের জন্য, বিকজ দে আর প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল ফর ওয়াটার কালেকশন এন্ড ওয়াটার স্টোরেজ. So time spent on filling and fetching water increases if the number of taps is less than optimal, or the water supply is irregular, or if the water pressure is low. Time spent by women in accessing services, waiting for water tankers or for the municipal supply, reduces the time availability for income earning activities, leisure or education. সুতরাং এইগুলোর দিকে কিন্তু আমাদের একটুখানি লক্ষ্য রাখতে হবে when we are talking about urban planning and urban policies. Sanitation, again, very important for considering health and hygiene factors. Slum dwellers have very poor access to toilets. Slum are generally unconnected to city sewerage. Since most slums are illegal, slum dwellers cannot build toilets at home. Non-availability of and unfriendly community toilets increase people's health risk from gastrointestinal and reproductive health problems. In particular, poor women undergo tremendous hardships in their search for safe spaces and timing to defecate. Solid waste management. Ineffective solid waste management creates highly unsanitary conditions in cities with huge environmental threats to all residents. In slums, it has resulted in huge amounts of undisposed waste. Because women spend more time inside homes or settlement, either in home-based occupation or as homemakers, the health risk from highly unsanitary environments to them is higher.
আমার মনে হয় যে আমি এর থেকে বেশি আজকে আর বলবো না। তার কারণ হচ্ছে যে আমি আমি কিছু কিছু কি এরিয়াজে ফোকাস করতে চেয়েছিলাম আজকের লেকচারে, এবং পার্টিকুলারলি উইথ রেফারেন্স আমি একটুখানি এনভায়রনমেন্টের উপরেও বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যে ইট উইল বিকাম আ লিটল sketchy if we are doing it that way. মানে if I bring in too many things, কিন্তু আমার একটাই উদ্দেশ্য আজকে এই লেকচারটাতে বলবার about the role of gender and gender mainstreaming in urban planning is about these constant, like in the very beginning, if you remember, I was talking about different gender roles and gender stereotypes which have become very entrenched in our society, এবং তারপর আস্তে আস্তে যখন সিটির কথাটা বললাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন এই যে পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের কথা বা দিস ডিফারেন্ট মানে in terms of the difficulties that women are facing towards accessing municipal services, তো আমার মনে হয় যে এগুলো সবই ইন্টার রিলেটেড, এবং এবং আই থিঙ্ক দ্যাট ইন টার্মস অফ পলিসি অলসো আমরা অনেক সময় মানে উই হ্যাভ আ ভেরি I would say a very linear way of addressing this particular problem, that we often we blame the state, we blame policymakers for different lags that are happening with respect to the proper implementation of the policies. কিন্তু আমার কিন্তু মনে হয় that each one of us, if we are interested in social issues, we have a huge responsibility over here. And this is not only limited to sort of writing papers or communicating lectures or things like that, but it also involves, we also have a strong responsibility, strong and deep responsibility, I would say accountability as well, towards bringing in certain reforms in the society. And it is high time, I would like to motivate and inspire the young minds over here, particularly the students who are right now studying, যে তোমাদের কিন্তু as a part of the studies and the curriculum that you are going through, after hearing to all these areas of concern, I think that there can be multiple ways in which you can contribute towards bringing in awareness and in ensuring that the rights of women are recognized. Not only women, I would also want to talk about other gender categories as well. The rights of the marginalized people, socially marginalized people, are recognized much more centrally. So the job does not end formulating an emancipatory policy. The job would end when we can successfully implement that policy and when we can come up with some tangible results out of that particular policy. So that is when I think the potential, or that is when the real significance of the Women's Day would be realized to its fullest. The day when we can see that many of these policies, many of these design principles that are prescribed in these policies are generating tangible and positive outcomes on gender emancipation in our society, and we are able to come up with certain ways in which we are eradicating stereotypes, gender stereotypes from the society. So thank you so much. Thanks, Amrita Madam, for her nice talk. She has covered different issues related to women, concept of gender, socio-economic aspects of women, gender disparities, degree of freedom, gender violence and gender role, forced early marriage of women, impact of the negligence of transgender, gender gap in human development, issues related to urban planning and policies, etc. এখন আমি ছাত্রছাত্রী এবং যারা শিক্ষক উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ কিছু ম্যামকে প্রশ্ন করতে চাইছেন প্রশ্ন করতে পারেন। যদি কার কিছু জিজ্ঞাসা থাকে। আর কিছু প্রশ্ন আছে যদি বলুন।
হ্যাঁ, নমস্কার। সবাইকে নমস্কার করছি আগে। আহ, আজকে 8ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। সেই সূত্র ধরেই আজকে আমি বলছি, সকল নারীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইল। আমিও একজন নারী, আমি গর্বিত আমি নারী, কারণ যুগের পর যুগ ধরে আমরাই সৃষ্টি করছি এক নতুন প্রজন্ম। থেকেছি কারো মা হয়ে, থেকেছি কারো বোন হয়ে, কারো স্ত্রী বা কারো প্রেমিকা হয়ে। তো আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরাই যখন এক নারী জাতি হয়ে একটা নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করছি, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন আজকে একবিংশ শতকের যুগ, সমাজ আজ কুসংস্কারের দৃঢ় আচ্ছন্নে নেই। তো সেই সূত্রেই বলি, আমাদের মেয়েদের যে হস্তক্ষেপ হয় সেগুলো নিয়ে আজকেও আমাদের সমাজ মেনে নিতে পারছে না। কোথাও যেন সেই হীনমান্যতা থেকে যাচ্ছে। কোনো সমাজের কাছে আমরা এই জিনিসটা ভাবে পরিষ্কারভাবে বলতেও পারছি না। এই জিনিসটা কেন হচ্ছে আমাদের মধ্যে, মানে সেই নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন ভালো হয়। হ্যাঁ, আসলে আপনি আমার মনে হয় আপনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করেছেন, এবং এটা নিয়ে আমার মনে হয় এটার এটার মানে খুব স্ট্রেট আনসার দেওয়া কারোর পক্ষেই আমার মনে হয় সম্ভব না। তার কারণ হচ্ছে সমাজ একটা এমন জিনিস, সেটা না কনস্ট্যান্টলি মানে সেটা ভীষণ অদ্ভুত, মানে এবং কনস্ট্যান্টলি ইট ইজ চেঞ্জিং অ্যান্ড ইট ইজ ইভলভিং, অ্যান্ড সো উই মানে লাইক আমি এই যে প্রথম দিকে বলছিলাম যে এই জিনিসগুলো, এই যে জেন্ডার স্টিরিওটাইপ বলুন বা এই ধরনের মানে এক্সক্লুশনারি ইস্যুস আপনি যেগুলো বললেন, এগুলো না যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, এবং এগুলো বিভিন্ন ভাবে আমাদের মানে ইট হ্যাজ বিকাম আ পার্ট অফ আওয়ার কালচার, আওয়ার এভরিডে লাইফস। এবং একটা জিনিস কিন্তু আমাদের মানতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদিও মানে আমরা এবং আমাদের ছেলে মেয়েরা এবং পরবর্তী জেনারেশন যদিও এই ধরনের ধরুন লেকচার শোনা বা এই ধরনের মানে আপনার বই পড়া বা ইমানসিপেশন সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের আগের জেনারেশনরা বা যারা একটুখানি ওল্ডার এতে বিলং করেন, তারা কিন্তু অনেকেই মানে এখনো সেই মানে তারা হয়তো সেই সুযোগটা পাননি, এবং তাদের হয়তো সেরকম ভাবে বোঝানোর কেউ ছিল না যে আমরা যদি আমরা যদি উইমেন্স ইমানসিপেশনের দিকে এগোই, তাহলে আমাদের সোসাইটির মানে বেনিফিটস অ্যাজ এ সোসাইটি, হাউ উড উই বেনিফিট, সেটা বোঝানোর মতন হয়তো তাদেরকেও ছিল না। সেই জন্য আমার মনে হয় যে এটা বছরের পর বছর ভীষণ অদ্ভুতভাবে এন্ট্রেন্সড রয়ে গেছে, এবং এটার ব্যাপারে আমার মনে হয় যে নলেজ এবং অ্যাওয়ারনেস ভীষণ কম। সেই জন্য আমি বারে বারে এটাই বলার চেষ্টা করছি যে আমরা যদি সবাই একটু একটু করে একটা মানে কি বলবো, if we pledge to do something different in our own spheres, I think the time has come when we can actually contribute positively or bring some kind of positive changes in the society. ধন্যবাদ ম্যাম, আরো কেউ যদি কিছু সুন্দরভাবেই বিষয়টা উপস্থাপন করলেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you. আরো কেউ কিছু বলবেন? প্রশ্ন কিছু আছে? ঠিক আছে, এখন আমাদের সময় হয়ে গেছে। আমি আমাদের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর শুভঙ্কর সর্দার, ওনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি উনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন। থ্যাংক ইউ প্রফুল্লদা। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই ডক্টর অমৃতা সেন মহাশয়কে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন ডিপার্টমেন্ট অফ হিউম্যানিটিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, ভট্টার কলেজের ইনভিটেশনে সাড়া দিয়ে ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। তার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নারী সচেতনতা গড়ে তোলার একটা তিনি চেষ্টা করেছেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর ইউর এনকারেজিং লেকচার। এরপর ধন্যবাদ জানাই ভট্টার কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর পবিত্র কুমার মিশ্র মহাশয়কে। তার ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কোনো অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয় না।
এরপর ধন্যবাদ জানাই আইপিওসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর প্রফুল্ল কুমার দাস মহাশয়কে এবং ডক্টর উদয় চ্যাটার্জি অ্যান্ড প্রফেসর শুভ্রা চন্দ্র ম্যামকে। তারা এই ওয়েবিনারের মূল উদ্যোক্তা। এছাড়া আইপিওসির অন্যান্য মেম্বারদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া ধন্যবাদ জানাই অল দ্য এনএসএস ইউনিটস ভট্টার কলেজ দাঁতন ফর কোলাবোরেটিং উইথ দ্য আইপিওসি। এছাড়া কলেজের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে, তারা বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। এছাড়া ভট্টার কলেজের সমস্ত শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, পার্টিকুলারলি প্রকাশ বেলজি মহাশয়কে, তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাকে আমরা এনএসএস এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ছাত্রছাত্রী ও এনএসএস ভলেন্টিয়াররা তারা সারাদিন ক্লাস করার পরে এই রিমোট জায়গা থেকে জার্নি করে গিয়ে তারপর বাড়িতে গিয়ে আবার এই ওয়েবিনারে যে জয়েন করেছে, সেই জন্যে প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জানাই আমি। আর একবার সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে এইখানেই এই প্রোগ্রাম শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর অল। আমি ডক্টর শুভঙ্কর সরদারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই যে সার্টিফিকেট যেটা জেনারেট হবে তার জন্য কিভাবে জেনারেট হবে সেটা একটু বলে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এইখানে চ্যাট বক্সে একটি ফিডব্যাক ফর্ম দিয়ে দিচ্ছি। সেই ফর্মটাকে ফিল আপ করতে হবে। সেই ফর্মে নাম এবং যে যার ইনস্টিটিউশন লিখলে আর যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেবে সেই ইমেল অ্যাড্রেসে সার্টিফিকেটের পিডিএফ ফাইলটা চলে যাবে। নাম, কলেজের নাম আর ইমেল অ্যাড্রেস, এই তিনটে কিন্তু ঠিক করে দিতে হবে। এইগুলো কিন্তু ভুল হলে কিন্তু প্রবলেম হবে। ঠিক আছে, আমি লিঙ্কটা এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, আজ আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় তো এখন গাড়িতে আসছেন, আর আমি ওনার পক্ষ থেকেই আজ এই প্রোগ্রামটি এখানে শেষ হবার কথা ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you. ছাত্রছাত্রীদের বলবো তোমরা একটু ওয়েট করে যাও, আমি এক্ষুনি চ্যাট বক্সে এই লিঙ্কটি দিয়ে দেবো। লিঙ্কটা আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের বলবো এই ফর্মটা ফিল আপ করে ফাইনালি সাবমিট করতে।
আচ্ছা, তোমরা কলেজের নামটা একটু ঠিক করে লিখবে, কারণ তোমরা কিন্তু কলেজের নাম প্রায় সকলেই ভুল লেখো। কলেজের নামটা হলো আমাদের ভট্টর কলেজ দাঁতন, BHATTER, ভট্টর, POLLED, কমা দিয়ে দাঁতন, BANTAN। এইটা হলো আমাদের কলেজের নাম, আমি চ্যাট বক্সে লিখে দিয়েছি। এইটা কিন্তু ঠিক করে লিখবে তোমরা, ভট্টর কলেজ দাঁতন। আর ইমেল অ্যাড্রেসটা তোমরা কিন্তু ঠিক করে দেবে, তা না হলে পিডিএফ ফাইলটা তোমাদের ইমেলে যাবে না। যদি আরো ক্লারিফিকেশনের প্রয়োজন হয়, আমি একবার ফর্মটা খুলে শেয়ার করে দিচ্ছি। স্যার ওখানে যে সাজেশন দেওয়া আছে ওখানে কি লিখবো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, ওখানে যে সাজেশন বলে যে লেখা আছে ওখানে কি লিখবো? কি লেখা আছে বলো। সাজেশন সাজেশন আচ্ছা, সাজেশন। আচ্ছা, ওখানে নো লিখলেই হবে। নো, শুধু নো লিখবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, নো লিখ। আচ্ছা স্যার। তোমরা সাবমিট করার পরে তোমাদের ইমেলটা চেক করবে। স্যার ওখানে যে ওভারঅল রেটিং অফ ওয়েবিনার আছে হ্যাঁ। ওখানে কি কোনটা দিব? এক্সেলেন্ট দেব, গুড দিব, মিডিয়াম দেব? 1 দিয়ে দেবে তোমরা। Fail to acknowledge it or do not see had done a marvelous job introduce. স্যার পিন নাম্বার কত দিব? কি লেখা পিন আছে নাম্বার কত দিব? পয়েন্টটা কি লেখা আছে বলো। পিন নাম্বার ও আচ্ছা, পিন নাম্বার কলেজের যে পিন নাম্বারটা দিয়ে দাও, 721-426 পিন 721-426 পিন নাম্বার। স্যার অ্যাড্রেস কি দিব? অ্যাড্রেস তোমার বাড়ির অ্যাড্রেস, ওখানে দাঁতন লিখে দাও। যেখানে ঠিকানা দেওয়া আছে সেইখানে জাস্ট দাঁতন লিখে দাও, আর কিছু লিখতে হবে না। যেখানে অ্যাড্রেস রয়েছে সেখানে দাঁতন লিখে দাও, আর কিছু লিখতে হবে না। স্যার পিন নাম্বারটা কত বলবো লিখবো? 721-426। 721-426। হ্যাঁ, তোমরা কলেজের নামটা অবশ্যই ঠিক করে লিখবে। আমাদের কলেজের নাম ভট্টর কলেজ, কমা দাঁতন। স্যার কি লিখবো? সবাই মিলে কথা বলো না, যে কোনো একজন কথা বলো। স্যার বলছি সাজেশনটা কি লিখবো? নো নো নো, স্যার ফুলের মধ্যে বলো। স্যার সাজেশনটা কি লিখবো? নো 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 আর নো নো স্যার বলছি ওভারঅল সেটা কি লিখবো? 1 দিয়ে দেবে। 1 1। স্যার সিগনেচার অর কম্পারেটিভ অন উইনার সেটা কি বলবো? হ্যাঁ, কি এনি সিগনেচার অর কম্পারেটিভ অন উইনার। সিগনেচার নয়, এনি সাজেশন। নো লিখবে ওখানে, নো নো।
সিগনেচার আচ্ছা, এইটা যেহেতু গুগল ফর্ম পার ডে 100 জন করে কিন্তু সার্টিফিকেট পাবে, তার বেশি পাবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে প্রফুল্লদা, এবার কি মিটিং বন্ধ করে দেবো নাকি? না, যদি তারা কিছু কোয়ারি করে ওয়েট করে। স্যার সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, লিভ করে যাও। যারা সার্টিফিকেট পেয়ে গেছো লিভ করে যাও। স্যার সাবমিট করে দিয়েছি, সার্টিফিকেট এখন আসেনি। ইমেলটা নিশ্চয়ই ভুল দিয়েছো বা কিছু একটা হয়েছে যার জন্য সার্টিফিকেট যায়নি। ইমেলটা মেন 3টে জিনিস আমি তোমাদের ঠিক দিতে বলেছি। প্রথমে হলো ইমেল, তারপরে নাম, তারপরে কলেজের নাম। তোমরা কলেজের নাম লিখবে ভট্টর কলেজ দাঁতন, ভট্টর কলেজ মা দিয়ে দাঁতন। তোমরা কিন্তু কলেজের নামটা কেউ স্যার আমার ইমেলটা ঠিক আছে, তবুও পাইনি। ইমেল ঠিক দিলে প্রত্যেকে পাচ্ছে, তোমার সঙ্গে তো আর তো কারো শত্রুতা নেই, ঠিক আছে? লিঙ্কটায় আরেকবার হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা করো। হ্যাঁ স্যার পেয়ে গেলাম, এখন জাস্ট ঢুকলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। একটু সময় লাগবে কারণ একসঙ্গে সকলে ফিল আপ করছে তো। হ্যাঁ বলো। আমি ক্লিক করছি, লিঙ্কটাতে আর হচ্ছে না, ওই ফিল আপই দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, সাবমিট অপশনটা আসছে না। তার কারণ তুমি যে ইমেলটা দিয়েছো ওই ইমেল থেকে, একটা ইমেল থেকে একবারই ফিল আপ করা যাবে, আর করা যাবে না। সেই জন্য আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ইমেল, নাম আর কলেজের নাম 3টে ঠিক করে দিতে, ঠিক আছে? তুমি আজ আর চেষ্টা করো না, তুমি কাল বা পরশুদিন চেষ্টা করো, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি যখন মানে এই যে লিঙ্কটা পরে দিয়ে দেবো, এই এনএস এর যে গ্রুপ রয়েছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সেই গ্রুপে দিয়ে দেবো। সেইখানে আমি একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দেবো, পরে তুমি ফিল আপ করো। হ্যাঁ বলো, বলো সৌরভ, বলো। কি বলছো? ওই অ্যাপ্লিকেশনের লাস্টে যে ওয়েব মিনার লেখা আছে, অ্যানসার দাও, ওটা কি লিখবো স্যার? লাস্টে রয়েছে সাজেশন বলে কিছু আছে। ওই ওয়েব মিনার সাজেশন সাবমিট করে দাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এই লিঙ্কটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো, সেইখানে তোমরা ফিল আপ করে দেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। এখন সাবমিট করে দেবো কি?
হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও, সাবমিট করে দাও। ইমেল, নাম আর কলেজের নামটা ঠিক করে লিখে সাবমিট করবে। এই তিনটে মেন জিনিস: ইমেল, নাম আর কলেজের নাম। ঠিক আছে? আচ্ছা প্রফুল্লদা, এইবার মিটিংটা শেষ করলে হবে। হ্যাঁ, এবার ক্লোজ করে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে ওকে। এই দিনে প্রত্যেককে নারী অধিকারের প্রতিটি সৃষ্টি কর্মের মধ্যে রয়েছে নারীর ভূমিকা, অথচ যুগ যুগ ধরে নারীর এই অবদানকে অবদমিত করে রাখা হয়েছে। সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ হিসাবে এই দিবস উদযাপন করে থাকেন। বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারী দিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক প্রকার হয়। কোথায় নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাতে বিশেষ গুরুত্ব পায়। জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে মহিলাদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য এই দিনটি পালিত হয়। এই দিনে প্রত্যেককে নারী অধিকার, লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। আজির ওয়েবিনার আমাদের মহাবিদ্যালয়ের এ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমাদের অনুরোধ ক্রমে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আইআইটি খড়গপুর হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা ডক্টর অমৃতা সেন। আমি ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে উনি ওনার বক্তব্য রাখবেন। She is to deliver a talk on the topic Understanding Gender Sociology and the Making of Gender Inclusive Cities in India. Before that, I would like to request our Honorable Principal, Dr. Pavitra Kumar Mishra, to address the program with a short speech. Sir. Okay, thank you. Good evening, everybody. Esteemed colleagues, my dear students, Dr. Amrita Sen, Assistant Professor, Humanities in IIT Kharagpur. I'm extremely, madam, grateful to you for kindly giving your time and consent to participate in this seminar and address our students on a very special occasion, International Day of Women. Actually, I first of all express my regret that I cannot switch on my video because I had been to the office for some urgent works and I'm on the way back to my college. So I'm in a place where there is no light. So I have switched off my video, but I couldn't help myself, restrict myself from participating this occasion, because this is such an occasion where we must all participate and express our gratitude, our obligation, our respect to all the women in our life, for whom we could survive, we could become what we are today. But we sometimes forget it, and or sometimes we take it for granted, and sometimes we fail to acknowledge it, or do not get the occasion perhaps to express it in frank way, in such a momentous way. And these are the occasions, these are the days where actually we can express ourselves freely and acknowledge the contribution of the women of our society
in the progress of our country. The malice that we see nowadays of negligence or exploitation of manhood, or sidestepping their, ignoring their importance in our society, is not a very old one. Our history, our mythology are replete with uh, uh, images, replete with ideas, replete with examples of very wise, valorous, courageous women. And even present day, women are holding such very vital positions in our society, in our country. And gradually also many fields which were hitherto not allowed, not uh, open for women, like armed forces or the police, and they have now started realizing their mistake, and they have started accepting, started enrolling women in their regiments. Uh, this is a very positive development, and this is a very timely step that we must always acknowledge. We must always realize that women are no way less than men. They are they can work hand in hand. They are all equal, and we must always realize it. We must always acknowledge it. The problem in our society is that we, right from the beginning in our homes, we always differentiate between boys and girls. We in our homes, knowingly or unknowingly, sometimes do not allow our girls, our daughters, to do those things which we allow our boys to do. We always warn them, we always stop them from doing certain things, that you are a girl, you must not do this, you are a girl, you must not do that. And that is, from there also this gender differentiation comes. Right from there we started differentiating boys and girls. But there must not be any differentiation, because they are all equals. They are all capable of doing all those things what boys can do. Many problems beset our society in relation to the women. Primarily, basic things are there. There are still now many girl students. Girls are not getting the benefit of education. Many girls, they do not have this financial freedom. Many girls, they are be considered as the responsibility of the parents. So they are given up in marriage in very early age. These notions should be cleared. These malice should be cleared. That is what very important for us, because education and financial liberty and giving them opportunity to do whatever they want to do in their life is very important. I think on this day I must salute our Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee, for taking the very significant step of women empowerment by introducing the Kanyasri Prakalpa. We all know that Kanyasri Prakalpa is like a medicine which has cured many diseases in our society. Now we see the positive development of that.